أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muhtaram Müslüman kardeşler, Allah Subhanahu ve Teala bizning günahlarımızı kechirib, ibadetlerimizni qabul qila ko'rsin. Allah Teala tawfiq hidoyatdan ayırmasın. İmanlarımız naq bo'lib, Allah Teala'nın qo'shqanlarini o'tab, teg'anlaridan tiyilib yasharga Allah Teala bizga nasib etsin. Dunyolikda dunyo baxti, oxiratda oxirat baxtlari nasib eylesin. Hamdaki aytgan har bir hamd sanalarimiz, maqtovlarimiz Allah Subhanahu ve Teala erishib tursin. Dillarimiz zikr qiluvdan yushlanib tursin. Aytgan har bir salovat sharifalarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi ve sellemning ruh shariflarına erishirga nasib bo'lsin. Muhtaram kardeşler, bugün bir sikl deb aytganda biz ana Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem to'g'risida so'ylashni davom etamiz. Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellemning bugün so'ylashib ketiribmiz qay bir axloqiy yoqlari to'g'risida. Albatta, bitinisinde biz indi ularning tilga olib, bitinisinde so'ylab bitira olmaymiz, ammo onun axloqiy yoqlarini shulay deb qararmiz. Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem ayta: "Inni bughistu li utammima makarimal axloq." Men axloq sifatlarini kamilleştirir için jiberildim di. Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem ayta. Axloq narsa ol? Axloq ul imanning chag'ilishi. Axloq ul imanning şoşa mena bizde amellerimizdeki çağılışı. Eğer de çağılış bulmasa, imanın var mı iken deyip sırap, üzerine sırav koy. Çünkü muhterem kardeşler, biz özümüzü niçik tutabız? Niçik yaşayız? Mena bu bizning ishtagi çağılışımız. Ko'ngil halatimiz şunday bizning. Qay bir kishilar aytik İslam maskısın deb aytganda kiyeler mescitga kelganda. Mescitda bütün kishi yaxshi. Mescitda nachar kishi bek sirek. Şolay. Birinisi taqvo, bir kim so'ginmay hazratdan boshqa. Mescitda bütün kishi yaxshi. Ammo uramga chiqqach, anda musulmonlar bitinisi bir turli tugul ekan. Aqsha masalasına kelib tiralgach, şolay bitindi. Bir masala kelib chiqsa, tege kim aytmishli papa niyatim xalita boshlaylar masalani, shariat bo'yicha tugul şolay bit. Şuna göre de mana bu bizning axloqimiz. Bizning axloqimiz ul mescittagina bo'larga tegish tugul. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam maqsadi kishining xulqini o'zgartirish. Din ul kishining xulqini o'zgartirga tegish. Shul vaqtda xulqini o'zgartsa, munosabatini o'zgartsa kishining, demak bu kishi dinni qabul etgan degan so'z. Yuragina kiritgan, shuning bilan yashay degan so'z. Agar yo'q ekan yo'q. Sening tilingda ham boshingda alla ko'p ilm bo'larga mumkin. Ama ul ilim birinchi bo'lib sende çağılırga tegish, muhtaram kardeşler. Endi şuna göre de Allah'ın yardımı kerak bu ülkede de. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua kılatırgan bulgan: "Allahumma ahsanta halqi fa ahsin huluqi." Ey Rabbi, sen benim tışkı kıyafetimni matur ettin, endi hılkımni matur ettin. Muhtaram kardeşler, birisinde George Bush, bunu bilesiz bitinde, şolay bit. Medresede okuganda o prezident idi George Bush. Anın karikaturny nersesi çıktı. Resimleri çıktı. George Bush hem maymul bilen çağıştırganlar. Tege George Bush başın qaşı, maymul da başın qaşı, şunu deydi. Paralelne indi. Anda ağzına çıkan, maymul da ağzına çıkan. No, anı maymul deb ko'rsatmoqchi bolalar indi. George Bush'ni. Biz kilabız indi, biz bit yaşlar. Medresede okuyoruz, biz kilabız, как раз tege Irakka qarşı soğuş başlagan vaqt Amerikani yaratmayız indi, şolay bit. Nachar, tegelay bulay. Muhtaçay şol vaqtda aytdi: "Siz nishlab qilasiz?" dedi. Bu bit George Bush'ning qiyofati bu Alloh taolani shulay yaratgandi. Mana siz aning tishqi qiyofatidan qilasiz. Ani bit Alloh taolo shulay yaratgandi. Siz Alloh taolaning yaratuvidan qilasiz. Biz o'ylanib qoldik. Qarachundan da shulay ekan bit. Kishining tishqi yog'i, ul muhtaram kardeşler, Allohning shulay tilaganini, shulay yaratgan. Kishining tishqi yog'i shulay ol. Şuna göre de kişinin tabiiy tışqı yağından kilirge yaramay. Kimningdir mesela burni zor, bir kimningdir kichkina şulay bit, kimningdir quloqlari bulay, kimningdir tigilay şulay bit indi. Ul Alloh taolo şulay yaratgan. Kilatirgan bir tugul ul. Mana hozirgi vaqtda maktabda problemalar şunun arqasında. Maktabda bit balalar bir-birini şul tışqı yaqta qarab qitirtalar. Затравливают, ruscha aytsak şulay bit indi.
Балалар бит аннан соң бөтенләй шулай кытыртылган булып үсәләр, ачулы булып. Менә моны олы кеше дә аңламый хәзер, кечкенә кеше дә аңламый моны. Моны аңлатырга кирәк. Халык, Аллаһ Тәгалә шуңа күрә, Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям шуңа күрә дә Аллаһумма ахсанта халқи, син минем тышкы кыяфәтемне камил матур иттең ди. Бу Аллаһның яратуы. Фа ахсин хулуқи. Инде хәзер халыкымны да минем матур итте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте. Шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, күркәм халык сорап Аллаһ Тәгаләдән дуа кылырга кирәк. Күркәм халык сорап дуа кылырга кирәк Аллаһ Тәгаләдән. Чөнки күркәм халык шулай ук Аллаһдан. Үзеңне үз-үзеңне үзгәртү, үз-үзеңне җиңү, үз-үзең белән көрәшү бу халык. Халыкның барлыкка килүе, матур халыкның барлыкка килүе. Аллаһның ярдәме белән менә без мөхтәрәм кардәшләр шуның өстендә эшләргә тиешбез. Һәм әлбәттә инде шушы халыкның иң матур сыйфаты ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям үзе булып тора. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям үзе Аллаһ Тәгалә шулай ук дуа кыла торган булган. Аллаһумма инни аъуду бика мин мункаратил ахлак. Я Рабби, мин сиңа сыгынам начар сыйфаттан, начар халыктан дигән. Начар халыктан сакла дигән. Менә бу халыкның мөхтәрәм кардәшләр әһәмиятен аңларга кирәк. Хәзерге вакытта әдәп, әхлак дигән әйбер юк җәмгыятьтә бөтенләй. Бер кая юк. Бер кая юк әдәп, әхлак. Сөйләшү әдәбе дә юк, ашау әдәбе дә юк. Шулай бит. Кешенең әхлагы, әдәп ул бер әйбер әле ул ярар. Кешенең әхлагы да юк. Кешенең намусы юк, уяты юк, юмартлыгы юк, юл куюы юк, күндәмлеге юк. Кешенең юк әхлак дигән әйбер. Шулай бит. Бөтен кеше авырый тәкәбберлек белән, саранлык белән, үзе турында гына уйлый. Кыюлык дигән нәрсә юк. Шулай бит. Хәзер ирләрдә кыюлык дигән әйбер юк. Атфага. Кыюлык дигән әйбер юк ирләрдә, шулай бит. Куркалар ирләр хәзер бер нәрсә булса, проблеманы да хәл итә алмыйлар алар. Хатыннары сугышалар өчен, шулай бит. Әлхәмдүлилләһ бар әле. Кыюлык дигән әйбер дә юк ирләрдә хәзер. Нишетәсеңме? Бу әхлакның шулай мөхтәрәм кардәшләр төшүе дигән сүз бу. Динебез кирәк иң беренче чиратта менә шушы әхлак өчен. Әхлакны үзгәртү өчен. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямнең яхшы якларының берсе булган, яхшы сыйфатларының берсе Аллаһ Тәгаләнең әлбәттә Коръәне белән ул 100% туры килгән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Аллаһ Тәгалә нәрсә әйтсә, ул шуны үтәгән. Менә безнең белән сахабалар арасында аерма нинди? Радияллаһу анһу. Белем юк. Безнең белем аларның кебек. Аятларны белү, хадисларны белү аларның кебек. Без бәлки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям турында аларга караганда күбрәк тә беләбез. Чөнки алар, мәсәлән, сахаба Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямнең тормышының бер генә өлешендә бәлки яшәргә мөмкин. Кемдер аны гомерендә бер генә, ике генә тапкыр күрергә мөмкин. Без аның туганнан алып вафатына кадәр бөтен тормышын белергә мөмкин без. Ләкин безнең аерма нәрсәдә? Безнең аерма, без ул белгән белән яшәмибез. Коръәнне яттан беләбез, әмма ул Коръән үти алмыйбыз без аны. Кай вакытта теләмибез дә, хәтта тырышмыйбыз да. Менә мәсәлән шундый бер аят бар, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям үти торган аят. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Худил гафва ва мур бил гурфи ва агрид ганил җаһилин. Ич сыйфатны әйтә. Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямгә кешеләрне гафу итте, яхшылыкка чакырды, наданнардан ерактырды. Бетте, проблем юк. Без буларны, мөхтәрәм кардәшләр, менә үз тормышыбызда үтәсәк, яхшы була. Кешеләрне гафу ит. Худил гафва. Гафу итәргә тырыш кешеләрне, күз йомарга тырыш. Без ачу саклыйбыз, үпкәлибез, рәнҗибез, тегеләй булай. Гафу ит, сиңа нәрсә? Гафу итә бел, шулай бит. Гафу итә бел син аны. Үзеңнән бу авырлыкны төшерә бел. Ул синең үзеңгә авыр бит аны стрәп йөрергә. Кешеләрне яхшылыкка чакыр. Кай вакытта менә без кешегә замечание ясаганда дөрес ясамыйбыз. Кай вакытта кешегә, мәсәлән, әйтергә мөмкинсең. Кеше, мәсәлән, пычракта утыра. Сен әйтәсең, дуңгыз утырма пычракта дисең, шулай бит. Ай дип әйтергә була. Була әйтергә.
Менә монда йомшакка чистага утыр әле дип. Икесе дә бер үк. Икесе дә бер үк. Шулай бит. Бу әйткән вакытта икесе дә бер үк. Ну беренчесендә син аны мыскыл иттең. Икенчесендә син аны пычрактан чыгарып чистага утырттың. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям кешеләрне яхшылыкка чакыра торган булган һәм әйткән: "Булай яхшырак түгелмени?" дигән ул. Мәсәлән, бер кеше килеп кергән, чәчләре таралмаган булган шулай бит. Төрле якка чыгып тора. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: "Бар, чәчләреңне тарап кер" дигән. Ул кеше чәчләрен тарап кергән, шуннан соң ул сораган: "Булай әйбәтрәк түгелмени?" дигән. Ул аңа әйтмәгән: "Бу күземә күренмә син шайтан" дип. Шулай бит инде. Җуынып кил баштады анда. Ул аңа әйткән: "Син вот тарап килгәчтән, менә булай әйбәтрәк түгелмени?" дигән. Менә бу пәйгамбәр шулай бит дөрес итеп киңәш яхшылыкка иретә белү. Яхшылыкка иреткәндә сүз сайлый белергә кирәк шулай ук. Дөрес итеп сайладың, дөрес итеп әйттең. Кеше ул гадәттә әйткән сүзне тыңлаучан. Шуңа күрә дә мөхтәрәм кардәшләр, дөрес итеп инде киңәшләр дә бирергә кирәк. Һәм ва агрид ганил җаһилин. Наданнардан ерактыр. Безнең бик вакытыбыз наданнар белән сөйләшеп, алар белән бәхәсләшеп үтә. Сиңа нәрсәгә ул нервы гына бетә. Мин беткән нервы наданнар белән сөйләшеп. Мин аның теге сөйләшеп бетергәч кенә аңлый мин аны. Әйтәм: "Нәрсәгә сөйләштем соң мин бу надан белән?" дим. Бу бит надан бу. Моңа бер нәрсә кирәк. Мин моның тип бу рәхәт бу. Мо сөйләшеп, синең белән бәхәсләшеп рәхәт ала ул. Суыра ул синнән, шулай бит энергияны гына. Нәрсәгә надан ул ерактыр синнән. Кирәкми бөтенләй сүз башламада син. Утыр шыбырт кына бетте. Әйе дип утыр шунда. Ул кеше үзе аның белән бәхәсләшмәгәч, аның үзенә рәхәт түгел. Шуңа күрә наданнардан ерактыр ди. Менә шушы кечкенә киңәшне генә үтәсәң, бик күп эшләргә була. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям эшедә шуңа күрә уңышлы барган шушы киңәшләрне ул 100% үтәгән. Гап-гади киңәшләрне. Шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямны эшләп яратканнар. Бик гади, сәбәбе бик гади. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инна Аллаһа я'муру бил-'адли вал-ихсани ва ита'i зил-курба ва янха 'анил фахша'i вал-мункари вал-баги." Менә хәзер без әйткән әйберләрдән кеше тыелса, сине кешеләр ярата башлаячак. Беренчесе: "Инна Аллаһа я'муру бил-'адл." Гаделлек белән, гадел булыгыз. Гадел булыгыз. Гадел булса, сезне бөтен кеше ярата. Акча килә, китә, дуслар килә, китә, гаделлек кирәк. Әйтәләр бит әле: "Ты мне друг, но истина дороже" дип. Шулай бит. Гаделлек. Гаделлекне сакласаң, мөхтәрәм кардәшләр, сине кеше ярата, сине ихтирам итәчәк кеше. Хәтта бәлки кайбер дусларың булыр сине шул гаделлек аркасында синең ягыңнан киткән. Алар барбер килеп җитәләр аннан соң. Каядыр алданганнан соң барбер килеп җитә. Икенче сәбәп: ихсан, яхшылык кылыгыз ди. Аллаһ Тәгалә. Кешегә гел яхшылык кылыгыз, начарлык кылмагыз. Хәтта алар сиңа начарлык кылсалар да. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бер вакытта хәтта начарлыкка да начарлык белән җавап бирмәгән. Гел яхшылык белән җавап бирә торган булган. Аның бик күп шулай бит аның белән булган хәлләр. Һәм аны яратканнар шуның өчен. Ул бер нәрсә бирми, мөхтәрәм кардәшләр, начарлыкка начарлык белән җавап бирү. Чөнки галимнәр әйтә, утны ут белән сүндереп булмый, утны су белән сүндерергә кирәк. Начарлык ул ут, тамух, шайтан. Син дә шуны укны эшләсәң, утка ут аткан буласың. Утка ут атсаң, ут зурая гына. Ул зурая гына, ул күбәя гына, шулай бит. Аның бер мәгънәсе юк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аны су белән сүндерә торган булган, яхшылык белән сүндерә торган булган. Шуңа күрә аны яратканнар. Хәтта дошманнары да яратканнар аны. Ва ита'i зил-курба. Якыннарга бирергә кушкан. Аллаһ Тәгалә. Якыннарга бирегез ди. Бирегез, ягъни нәрсә теләсәләр, нәрсәгә мохтаҗ булсалар, бүлешергез якыннар белән. Яныңда булган кешеләр белән бүлешергә кирәк. Менә Чингис ханны бит. Аның өчен солдатлар үлгәннәр, нәрсә өчен? Чөнки ул бүлешкән ул. Ул бер вакытта үзе өчен генә талап ятмаган. Ул бүлешкән. Бер шәһәрне алган икән, ул әйткән: "Шәһәр мәсәләндә 2-3 көн сезнеке, теләсәгез нишләгез." Яки трофейларын җыган икән, солдатларга бүлеп биргән. Бетте. Ягъни сине ярата башлар, бүлешә белсәң, шулай бит инде. Якыннарга бирдең, дусларга бүлештең, аларга ярдәм иттең, алар сине яраталар шуннан соң. Һәм бу сине саклый кинчелектән. Кинчелектән саклый.
Ва янха анил фахшай, һәм Аллаһ Тәгалә тыяды фәхешлектән. Бер вакытта да фәхешлек пычраклык кылмаска кирәк. Бу кешене түбәнсетә генә. Фәхешлек кешене түбәнсетә. Кеше әйтә икән сиңа, әйдә менә безнең белән моны эшлә кирәкми. Син барыбер дәрәҗәле булып калырга тиеш. Алар эшләсәләр дә. Вал мункар, тыелган әйберне эшләмәскә ди Аллаһ Тәгалә. Вал баги, шулай ук начарлыкны эшләмәгез ди. Һәр төрле фәхешлек, бузыклык, начарлыкны эшләмәдең, кеше сине ярата. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сыйфаты менә шундый булган. Һәм мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең зур сыйфатларының берсе ул сабырлык. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Васбир галя ман асабака инна залика мин азмил умур. Сиңа нәрсә килсә дә сабыр бул. Бу ди эшләрнең иң биеге ди. Сабыр булу. Сабыр булуны кайбер кешеләр әйтә, аңдыры аңламыйлар. Сабыр булу ул бер нәрсә эшләмичә түзеп тору дигән сүз түгел ул. Мәсәлән, әлеге дә баягы бармакка чүгеш белән суктың шулай бит. Сабыр булу ничек була бу очракта? Сүгенмәү беренчедән. Шулай бит. Сабыр булу беренчедән сүгенмәү. Икенчедән, шушы суккан әйберне кабул итү, ягъни әлхәмдүлилләh, Аллаһка шөкер, шулай кирәк дип кабул итә белү. Һәм әлбәттә инде өченчедән, чүкешне ыргытмау, эшеңне туктатмау, дәвам итү. Менә сабырлык ул шушы. Бу теге кеше аны бутый сабыр итү, мәсәлән, сине кыйнасалар түзеп торырга кирәк. Юк, бу сабырлык түгел. Сабырлык дигән сүз ул шушы: сине кыйнасалар да, син үзеңне яклыйсың, әмма сине кыйнаганга син борчылмыйсың. Нәрсә дигән сүз ул? Син борчылмыйсың сине кыйнаганга, ягъни мине кыйнадылар, кыерсыттылар, рәнҗеттеләр, мин беркем түгел, алар менә шулай дөнья гаделсез, менә без хәзер безнең ичебез кайный. Безнең хәзер бөтенебезнең ичебез кайный, без бу булай, бу тегеләй, фәлән фәсмәтән. Сабырлык юк. Сабырлык ул күңелең белән шушының белән ризалашып, хәлне үзгәртергә тырышу, аннан соң эшләү. Әмма күңелеңдә синең тыныч. Күңелеңдә тыныч булмаса, син моны беренчедән үзгәртә дә алмыйсың, икенчедән үзгәртсәң дә күңелеңдә менә бу авырлык калачак. Шуңа күрә дә менә шушы сабырлык дигән әйбер кирәк. Кай вакытта сорыйлар да, менә мөселманнардан хәл сорап файда юк диләр. Сен хәлен сорасаң мөселманнарның, гел әлхәмдүлилләh диләр, алар шулай бит. Анда белмисең, әллә начар, әллә яхшы. Бөтенесе әлхәмдүлилләh ди. Аның мәгънәсе дә шунда. Мөселман кеше ул һәр бер нәрсәгә сабыр һәм риза. Яхшы булса да, начар булса да, әлхәмдүлилләh ди. Аның күңелен бер нәрсә тетрәндерә алмый, бер нәрсә үзгәртми. Безнең төп проблема ул күңелдә. Депрессия, эчтәге шушы ут безне шул бетерә. Безнең сәламәтлегебезгә дә шул зыян китерә. Шулай бит. Сәламәтлегебезгә дә безнең шул зыян китерә. Йөрәкне бетерә, ашказанны бетерә. Шуңа күрә сабыр итсәң, ягъни күңелеңдә риза булып, канәгать булсаң, әлбәттә син бу ситуация турында сүз бармый, ситуацияны син барыбер үзгәртәсең. Әмма күңелеңдә син моның өчен борчылмыйсың. Әлхәмдүлилләh дисең. Менә шушы мөхтәрәм кардәшләр, сабырлык. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм шуңа күрә күңел халәте тотрыклы булган аның. Һәм эше дә шуңа күрә нәтиҗәле булган. Ул теге үзенә шәхси яктан кабул итеп, ниндидер авырлыкны, хәсрәткә, депрессиягә батмаган. Бер чиракта була, Хандак вакытында, чокыр казаган вакытта яһүдләр аны саткач, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм җапанын каплап ята, башына каплый да ята. Кешеләр уйлыйлар, бетте бу ди. Ягъни Хандак вакытында 10,000 мөшрикләр Мәдинә шәһәренә килгән вакытта, ул беләсез нинди вакыт була. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә, сезнең йөрәкләрегез бугазыгызга килгән иде ди шул вакытта ди, куркудан ди. Һәм туалетка барганда да сез курыкмыйча бара алмыйдырыгыз ди. Туалетка да, хаҗәт үтәргә дә сез курыкмыйча бара алмыйдырыгыз ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Шундый халәте ул Хандак вакытында. Һәм моннан 10,000 тора мөшрикләр Мәдинәгә килеп керү белән алар бөтен мөселманнарны юк итәчәк, булачак геноцид, холокост. Шулай бит. Теге яктан яһүдләр саталар мөселманнарны. Мөшрикләр белән килешү төзиләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм бөтен яктан дошманнар белән уратып алынган була. Шундый авыр вакыт. Чапанын каплап ята. Һәм бераздан
тұрада Аллах тағала меңа жеңу берешек дейді. Бітті. Ол қолын шірмей, ол депрессияға берілмей. Нәрсе эшлей ала ол? Шушы ничә меңірлеген кеше булган вакытта янында шулай бит. Иң мөһиме күңелне төшермәскә. Менә бу сабырлык, күңелне төшермәү дигән сүз. Шул өчен сабырлык мөхтәрәм карашлы. Шуның өчен дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең әхлагы да, һәм дә эше дә әлбәттә уңышлы була. Менә шушы Коръәнне үтәгәнгә күрә. Бу кыска мисаллар гына мөхтәрәм карашлар. Әгәр дә шушыларны үзебезгә корал итеп алсак, без тормышыбызда да күп нәрсә үзгәргәнне күрә алырбыз. Инде иншаллаһ рус телендә дә сөйләп китербез. А'удhu billahi минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о нравственности пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Естественно, обо всех его качествах нравственности мы рассказать не сможем за какие-то 10-15 минут, но какие-то мы можем упомянуть, которые, используя даже сейчас, в наше время, мы можем изменить свою жизнь и добиться определенных успехов. Дорогие друзья, мы знаем, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям умел в себя влюблять с первого взгляда. Даже люди, которые приходили его убивать, выходили от него уверовавшими. Люди, которые заходили к нему с желанием совершить грех, выходили от него с презрением к этому греху. Примеров очень много. Один из тоже неверных пришел убивать пророка саллаллаху алейхи ва саллям. После разговора с ним он принял ислам и сказал: до того, как я зашел, говорит, к нему, его лицо было самым ненавистным для меня. А теперь, говорит, это самое любимое лицо для меня на земле. После разговора с ним. Как так можно человека расположить? Вот сейчас, то, что сейчас мы будем говорить, по сути, это очень важно для людей, которые ведут переговоры. По сути, на самом деле. Опять тренинг я провожу, бесплатный. Вы этого не цените, конечно, не понимаете этого. Вы платите большие деньги, да, вы платите большие деньги людям, которые говорят то же самое, но только у них там доски, парты, они там очень важный вид, галстук, какие-то новые там бизнес-слова употребляют, пишут что-то там, да? А хазрят, когда стоит, он старым языком разговаривает каким-то, это думают, это какие-то нравоучения. Это... Иногда люди приходят от психолога, они заплатили там несколько тысяч рублей за общение с психологом. Я им и разговариваю с хазрятом, я им говорю, а мне, говорит, психолог то же самое сказал. Тогда ты зачем к нему пошел-то, если он то же самое сказал? И что, денег заплатил, правильно? Вот поэтому, дорогие друзья, религия – это и есть психология, это и есть путь к успеху. Это и есть тренинг своего рода для тех, кто, конечно, понимает и применяет в жизни. Нам достаточно применять это в жизни, и все, больше нам ничего не надо. И вот однажды один молодой человек зашел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, с желанием совершить зина. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, с ним поговорил, а когда вышел, он сказал: до того, как я зашел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, я зина, говорит, любил больше всего. А уже когда вышел, говорит, зина, говорит, для меня стал самым презренным грехом. Все. После разговора. Они что, целый месяц ходили где-то в пути, что ли? Он вместе с ним жил? Нет. После разговора с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что он умел и говорить, и подбирать слова. Но самое главное, это был ахляк его отношений. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, всегда превращал врагов в друзей. Это принцип. Сейчас идет принцип уничтожения врагов. Теперешний принцип, вот сейчас в жизни, это уничтожение врагов. Даже на государственном уровне у нас выстраивают отношения с другими странами на уничтожение. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, превращал врагов в друзей. То есть повстречались, поговорили, он стал другом. Я всегда рассказывал, когда я рассказывал про сиру, про жизнь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, я говорил, минус один мушрик. Ну как уничтожить мушрика? Как уничтожить неверного? Минус один мушрик, минус один неверный, это плюс один мусульманин. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вот у него это так было. То есть для него любой потенциальный враг – это потенциальный мусульманин. В первую очередь он обращал в свою сторону. Это самая мудрая и правильная тактика.
превращать в друзей. Даже тех, кто тебя не любит. После разговора, после общения, после яркого примера. Потому что Аллах Та'аля говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, идфа' биллати хия ахсан, фа ида лади бейнака ва бейнаху адава, кааннама валиюн хамим. Оплати, говорит, лучшим, и, возможно, между тем, с кем у тебя есть вражда, возможно, после этого, говорит, вы будете друзьями. Плати лучшим, не той же монетой, а лучшим плати. Тебе сделали плохо, а ты сделай хорошо. В шоке будут все, а ты сделай хорошо. И, возможно, говорит, этот человек станет для тебя другом. Приобрести друга – это лучше, чем оставить врага или даже просто уничтожить его, этого врага. Приобрести друга – это всегда лучше. Естественно, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, добился своего вот этого вот нравственного уровня. Каким образом? Благодаря Корану. Коран хвалил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, за его ахляк. И вот этот ахляк, его нрав помогал ему в религии. Потому что если бы у него не был такой ахляк, люди бы отвернулись от него. Неужели люди думают, что достаточно просто прийти и сказать истину, и люди за тобой пойдут? Нет. Важно, как ты это говоришь. Мне один человек спрашивает, когда, говорит, какой-то человек, он мне говорит, один, говорит, человек тебе рассказал какой-то пошлый анекдот, а ты, говорит, улыбнулся. Я, говорит, тебе рассказал какую-то вещь, а ты, говорит, рассердился. Ну, полезную, религиозную вещь. А ты, говорит, рассердился. Он мне вопрос задает. Я говорю, дело же не в том, что мне рассказал вот этот человек или ты. Дело в том, как это было рассказано. Тот человек, который рассказал пошлый анекдот, он кроме пошлых анекдотов ничего не знает. Он хотел поднять мне настроение этим. Он ничего больше не знает. Он думает, вот это сейчас скажу, и людям будет приятно, хорошо. То есть он хочет людям приятно сделать, но по-другому он сделать не может это. Грубо говоря, приходит один человек и говорит, слушай, ты такой грустный, давай тебе проститутку закажем. Да? Ты такой грустный сидишь. Тебе так плохо, да? Чувствую я, вот ты не женат, давай закажем. То есть ты скажешь, иди отсюда, там, фасматан, грешник, харам. Он просто другого пути развеселить не знает. Сердиться смысла нет в этом, понимаете, о чем я говорю? Наоборот, надо сказать ему спасибо большое. Спасибо большое надо сказать ему, да? Давай деньги, я сам закажу. Да. Давай деньги, я сам закажу, надо сказать. Все, деньги положил, уже веселее тебе стало. Понимаете? То есть, этот человек, он по-другому тебе поднять настроение не может. Иногда, когда ты приходишь в компанию, тебе говорят, наливают там 100 грамм. Ты говоришь, вы что, не знаете, что я мусульманин? Да, это харам, да. Ты начинаешь, тут у тебя сопли везде, короче. Ой, свиньи это. Но они тебя уважение показывают. Они тебе показывают уважение, то есть они, которые оказывают друг другу уважение, они тебе то же самое хотели оказать. Поблагодари их. И тактично скажи, почему ты отказываешь им в этом. Понимаете? Таким образом, чтобы им за свое предложение потом стало стыдно. Понимаете? Вот так пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, действовал. И поэтому, когда ему, например, вроде бы какие-то даже не по пустякам каким-то отказывали, когда вот один человек, например, да, сказал, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему, кушай, говорит, правой рукой. Он говорит, я не могу, говорит, кушать правой рукой. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, да отсохнет тогда у тебя эта рука. А что он сказал-то, тот человек, по сути, да? Не могу кушать правой. Это разве такой большой грех кушать левой рукой? А? Это такой большой грех, как пить спиртное, как убивать человека, как говорить гайбат, как ширк. Это не такой большой грех. Но почему пророк сказал, тогда пускай отсохнет? Потому что у него тон был таким. Он сказал, не учи меня. И вот он был таким. Вот я всю жизнь кушал и буду кушать. Поэтому не учи меня. Пророк сам заметил это высокомерие. Этот человек идет против. У него нежелание учиться. Он понял вопрос, он понял все.
у него отторжение посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это выражение ненависти. И у него рука отсохла. Хотя человек, например, который пришел, начал писать в мечети, да? Бедуин зашел, писал в мечети. Все сахабы мечи схватили. Писает посреди мечети, да? А пророк, саллаллаху алейхи говорит, пусть дописывает, говорит, не останавливайте его. Что лучше, кушать левой рукой или писать в мечети посередине? Что из них такое, скажем так, более неприятное для человека, да? Пророк, пускай, говорит, пускай, говорит, потому что по медицине даже нельзя останавливать человека. Пускай он доделает свое дело, потом, когда он доделал, пророк сказал, принесите воду. Принесли воду, это место полили. И пророк сказал, знаешь, говорит, это, говорит, место саджды. И здесь такие вещи нельзя делать. Бедуин сказал, извините. То есть он не со зла это сделал. Тот человек, он со злостью отказал пророку, саллаллаху, а этот он просто бедуин, он не знал, что он привык, это вся пустыня его. Да? Хочет здесь, хочет там. Да. Вот сейчас тоже на дороге там люди встали, там и одного человека посадили за это. Знаете, как посадили? Один человек писал около дороги, справлял нужду, не в сторону обочины, а в сторону дороги. Ну, может, ветер был. В сторону дороги. И мимо проезжала машина. И в этой машине были дети. Его посадили за порнографию. Поэтому осторожно. Соблюдайте сунну. Отходите, делайте это закрыто, сидя, и вас не посадят. Понимаете, соблюдайте сунну, все будет хорошо. Таким образом, дорогие друзья, это, естественно, это все ахляк. И пророк, саллаллаху алейхи, он видел вот такие вещи. Соответственно, его любили за его отношения. Он мог отличить, именно отношения видел, а он не просто по каким-то мелким делам судил людей. И пророк, саллаллаху алейхи, поэтому был очень милостив. И Аллах Тааля про него даже говорит, бисмиллахи рахмани рахим, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Аллах Тааля говорит, по милости Аллаха, говорит, ты был мягок с ними, то есть с людьми. И поэтому, говорит, люди к тебе тянулись, а если бы не так, то они бы разбежались, говорит, от тебя. К мягкому человеку всегда тянешься. Ну, конечно, мягким человеком, знаете, очень сложно жить на самом деле. Честно я вам скажу. Когда ты очень мягок, тут сразу на уши приседают тебе. Да? Полуторачасовыми разговорами сразу же. Ну, все там, постоянно кому-то надо помогать, деньги давать туда-сюда. Это понятно, конечно. Вот мягким сложно жить. Сложно. Но зато, понимаете, как надо использовать эту свою мягкость. Если к тебе человек тянется, посади тоже поговори с ним, правильно? Хорошо, красиво ему объясни какие-то вещи, может быть. И таким образом, то есть ты получишь саваб. Помимо этого еще и, может, он больше не придет, если вот ты его хорошим вещам начнешь учить. Пророк, саллаллаху алейхи, прощал даже, когда мог наказать. Когда даже по шариату требовалось наказание, если люди говорили, я прошу прощения, пророк, саллаллаху алейхи, их прощал. Поэтому, когда взяли Мекку, пророк, саллаллаху алейхи, сказал, отдал приказ, отдал имена, сказал, вот где бы вы ни находили этих людей, убейте их, даже если они будут под покровом Каабы. То есть это враги. Враги государства, можно сказать, враги ислама. Но из них казнили только пару человек. Потому что остальные попросили прощения. Некоторые из них взяли отсрочку. Пророк, когда к нему приводили людей, этих врагов, он говорит, мы тебя убьем. Он говорит, дайте мне отсрочку. Был такой случай, тоже одного привели неверующего. Этот человек попросил отсрочку. И пророк, думал. Думал, какую паузу выдержал. И потом сказал, я, говорит, даю тебе отсрочку. По-моему, 4 месяца он дал этому человеку. А потом, когда тот человек ушел, пророк сказал, я, говорит, думал сахабам своим, вы, говорит, не догадались. Я, говорит, взял паузу, когда думал, я думал, кто-то из вас возьмет меч и отрубит ему голову. То есть, был приказ его убить, я же, пока моего прощения не было, я специально паузу выдержал, говорит, сидел и думал. Я думал, что кто-то из вас сейчас рядом находящийся, да, возьмет меч и отрубит ему голову. Ну, говорит, что-то вы не догадались. И дали отсрочку этому человеку, потом еще дали ему отсрочку. То есть пророк, саллаллаху алейхи, сам
Он, понимаете, даже если когда он даже хотел и видел явного врага, он, не мог, он по мягкости своей не мог приказ отдать, там, убить там или еще что-то, вот такие вещи, понимаете? Даже я уже рассказывал, когда даже судили иудеев, которые предали мусульман. Он тогда даже не сам судил. Он даже тогда не сам судил, понимаете? Он был мягок, он не мог, он даже в жизни сам, поэтому людей-то и не убивал. Он защищался только копьем, одного ранил человека в шею, когда защищался. Но он был очень отважным. Это не значит, что он не был отважным, он был отважным. Но мягким, понимаете? И поэтому люди к нему тянулись из-за того, что он умел прощать. Один из неверующих, тоже когда он спал, пришел к нему, взял его меч пророка, саллаллаху алейхи, и сказал, пророк проснулся, стоит неверующий с мечом, он говорит, неверующий говорит, кто, говорит, тебя сейчас защитит от меня? И пророк, саллаллаху алейхи, сделал выпад, тот упал, меч выпал у него, пророк, саллаллаху алейхи, меч взял и сказал, а кто тебя, говорит, сейчас защитит от меня? Тот человек сказал, прости меня, говорит. Пророк, саллаллаху алейхи, говорит, прими ислам. Он говорит, нет, я, говорит, не приму. Но я, говорит, обещаю против тебя не воевать. И пророк, саллаллаху алейхи, отпустил его. Отпустил. Был случай, когда при первой войне еще, при Бадре, люди давали обещание не воевать, больше против пророка, саллаллаху алейхи, и пророк, саллаллаху алейхи, отпускал их домой, ладно, а они снова нападали. Эти люди, понимаете? Пророк, саллаллаху алейхи, старался всегда прощать. Пророк, саллаллаху алейхи, был очень щедрым. Щедрость его не знала границ. Один из примеров даже, да, когда один человек пришел, просил помощи, пророк, саллаллаху алейхи, сказал ему, у меня, говорит, ничего сейчас нет, иди на рынок, купи от моего имени все, что хочешь, потом я заплачу. Все запиши на меня, на рынке. Умар, ради Аллаху, он сказал, о Расуль Аллах, Аллах, говорит, не велит тебе делать то, что тебе не по силам. То есть зачем ты берешь, говорит, на себя лишние обязательства вот такие? Раз денег нет, значит не надо. Пророк, саллаллаху алейхи, расстроил этот ответ. А тот, который пришел к пророку, саллаллаху алейхи, говорит, о Расуль Аллах, говорит, трать дары Аллаха как хочешь, говорит. Наоборот, тот говорит. Это, говорит, Аллах, дары Аллаха. И пророк, саллаллаху алейхи, улыбнулся на этот ответ. Ему очень понравилось. То есть пророк, саллаллаху алейхи, тратил, как будто он не боится стать бедным. Даже люди, которые его считали врагом, после завоевания каких-то земель, он начал раздавать. Один человек пришел, там ему целые стада раздали. Пророк, саллаллаху алейхи, ему отдал столько стада. От Сафа и Марва заполнилась вся территория. Этот человек пришел домой и сказал, идите, говорит, к Мухаммаду, саллаллаху алейхи, он раздает, говорит, вещи так, как будто не боится обеднеть. Настолько вот он был щедрым. То есть щедрость его не знала границ. Он даже отдавал то, что у него нет, дорогие друзья. Естественно, таких людей любит. Щедрых людей любит. Смирение, пророк, саллаллаху алейхи, был очень смиренным. У него не было капли высокомерия, даже не было. Он всегда здоровался с детьми. Не проходил мимо, он всегда здоровался. Если надо было, он играл с детьми. Даже были случаи, когда у одного мальчика умерла птичка. Он сидел и успокаивал его, этого мальчика. Люди ждали его на намаз, а он успокаивал мальчика. Потому что птичка умерла. Для него это трагедия, понимаете? Просто он сказал бы, да, нашла, там, что за трагедия там. У меня тоже тогда дочка плакала, когда у нас птичка умерла. Я говорю, зачем она плачет? Ну что, птица там, еще одну принесем. Все умирают, правильно? Дети же они такие, они все принимают близко к сердцу. Для них очень серьезно такие вещи. Это мы такие сейчас жесткими стали уже. Поэтому он был очень смиренным. Он всегда дома голос не повышал, руку тем более не поднимал. Если что-то надо было, он сам делал. Он не говорил, что он пророк. Да? Что он пророк. Сейчас только там хазрят ему говорят, я хазрят, ты что там? Я здесь сяду. Ты что, мне хазряту не можешь это подать, что ли, там? А пророк, саллаллаху алейхи, будучи пророком, сам мог все это сделать. И одежду себе заштопать. Хорошо, что женщин у нас нет тут. И одежду себе мог заштопать, и сандалии починить. Вот, к сожалению, женщины вот это... Да, они самое главное не знают, да, правильно говорят, женщины. Вот это они знают. И как только начинаешь у них что-то просить, вот, пророк, саллаллаху алейхи, сам делал там... Дорогие друзья, он сам не делал, он помогал своим женам. Это называется помощь, а не обязательство. Если бы он все по дому делал, он бы никогда не смог бы исламом заниматься.
Если бы он каждый день готовил, если бы он каждый день вот это все делал, женам еще платье шил бы там, да, он исламом бы не мог заниматься. Просто когда у него было время, он был дома, он этим занимался. Он не говорил там, я отдыхаю на диване, да, телевизор смотрю. Он этим занимался. То есть ему не было это тяжело помогать своим женам. А жены понимали, что он помогает, это не от того, что вот у него много времени. Это смирение, дорогие друзья. Это от того, что у него не было высокомерия. Ездил он на муле. Мул – это даже не лошадь. Понимаете, да? Больше осла, меньше лошади. Он даже сажал человека себе на мул. То есть они вместе куда-то шли, куда-то, если куда-то надо было. Проблем не было с этим у пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому опять-таки его любили за его простоту. Когда он сидел рядом с сахабами, если человек его не знал в лицо, то приходящий всегда говорил, кто из вас пророк? Он ничем не выделялся. Он говорит, кто из вас пророк? А одевал обычную одежду. Только 2 праздничные одежды у него были, которые он одевал на пятницу, на джумга. А так у него была обычная одежда. Все, он больше ничем не выделялся. Когда люди работали, когда хандах яму копали, опять-таки, там он такой же был в песке, такой же был. И когда он Корану учил своих сподвижников, чтобы вот так вот не учить от голода, он так же голодал, как и они, он привязал к себе животу камень, чтобы стоять прямо и учить их. Он голодал со всеми остальными, то есть он был таким же. Вот это и есть смирение, это и есть пророк, за которым следовали. И также, дорогие друзья, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, если ему что-то не нравилось, то, конечно, поправлял. Поправлял он это красиво. Даже в любой момент, то есть когда что-то кто-то делал, он приходил и делал замечания. Когда Умар, радийаллаху анху, обидел Биляля, радийаллаху анху, да, сказал ему, ты, говорит, сын негритянки, пророк ему сказал, фика джахилия. В тебе, говорит, еще есть вот эти остатки, говорит, невежества джахилийских времен. И Умар, радийаллаху анху, поставил свое лицо на землю и сказал Билялю, радийаллаху анху, растопчи, говорит, мое лицо, делай со мной все, что хочешь, говорит. Вот так они справлялись потом после таких замечаний. Попробуй кому-нибудь замечание сделать в мечети. Попробуйте вот для эксперимента. Если какой-то мусульманин, ну, конечно, мы сейчас и замечаний-то не умеем делать. Тоже есть, конечно, такой момент. Тоже есть. Вот поэтому пророк, саллаллаху, конечно, не оставлял без внимания, если что-то требовалось вмешательства. Но делал это с мудростью. Вот это и есть пророк, саллаллаху, за это его любили, за это его уважали, за это за ним следовали, и за это его любят и сейчас, дорогие друзья. Поэтому это для нас пример. Это не значит, что он один такой и все. Это для нас пример. Зачем он все это делал? Чтобы нам пример показать. Чтобы мы тоже были такими же достигшими успеха мусульманами. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.